Türk milletinin ahengi ve sadası, Divan-ı Hikmet'in müellifi, Pir-i Türkistan'ın diyarı, Kazakistan'ın manevi merkezi Türkistan'dan hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Güzel bir Ramazan-ı Şerif akşamındayız. Bu Ramazan-ı Şerif akşamında insan eşyanın tabiatından uzaklaşıp biraz da hakikatin bilgisine doğru yol almaya başlıyor. Bu bilgiye yol alırken de aslında kendisine bir yön tayin ediyor. Değil mi ki asıl mesele birazcık haktan, hakikatten yana bakmak? İşte Ramazan-ı Şerif'te insana yön tayin eden aylardan bir tanesi. Ama bir husus daha var. Ramazan-ı Şerif şehrayin bir ay. Yani kutlu bir ay, bir şölen ayı. Biz de bu Ramazan-ı Şerif'te kıymetli konuklarımızla hem Ramazan-ı Şerif'i konuşacağız, hem de Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin bu konumunda, bu türbesinin önünde hemen arkamızda yer alan kısımda Ahmet Yesevi'nin bizim geleneğimize, bizim medeniyetimize kattıklarını konuşacağız. Ama bu kez farklı bir isimle konuşmak istiyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Ahmet Yesevi'yi bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların yetiştirdiği entelektüellerden birisi olan bir isimden dinlemek istiyoruz. Bu kubbenin altında güzel bir sohbet başlatmak istiyoruz. Gelin derin, hikmetli bir sohbetin kapısını aralayalım. İnanarak iyi iş yapanlara güzel bir hayat vardır. Efendim bir kez daha güzel bir Ramazan akşamına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Ahmet Yesevi Pir-i Türkistan'ı, Hazret Sultan'ı bu kez Kazakistan'ın yetiştirdiği değerlerden bir tanesiyle, kıymetli hocamızın anlatımıyla dinlemek istiyoruz. En temel soruyla başlayacağız aslında. Ahmet Yesevi kimdir sorusu bizim için çok kıymetli. Çünkü kökü mazide olan atilerden bir tanesi Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi. İşte biz de bunu merak ediyoruz. Günümüze gelen değerleri merak ediyoruz. Kazakistan Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayat İbrayev bu akşam bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük, rahmet. Ahmet Yesevi'yi konuşmak istiyoruz sizlerle birlikte. Güzel insanlar öylece ortaya çıkmazlar. Onlar oluşurlar diye bir ifade var. Pir-i Türkistan'da, Hazret Sultan'da onun da bir oluşumu var. Onun oluşumunun ortaya koyduğu bir ilim, irfan, medeniyeti var. Bütün bunların hepsini soracağız ama en temel soruyla başlamak istiyoruz. Ahmet Yesevi sizin dilinizde, gönlünüzde, sizin anlatımınızda kimdir? Rahmet. Kul Hoca Ahmet Yesevi rahmatullahi aleyh atamız, bizden barşa Türkü dünyasının babası, ülkön oluk ustazımız, bu kişi rahmatullahi aleyh. Biz bu kişini Hazreti Sultan deb atayımız, sebebi әлемдегі barşa әулиелер иерархиясының ең үлкен баспалдағында жетінші сатысында Кутубул Актаб деген атақ көтерген бұл кісі. Пир-и Түркистан деп атаған, мысалы сіздер білесіздер, Ғаусул Азам Дастагар дейді, ол кісі әулиеліктің 6-шы сатысында. Одан үлкен, олар әр заман 3 адам болады. Одан жоғары Кутуб деген дәреже болады, Кутуб әулие дейді. Одан жоғары Кутубул Актаб деген атақты көтерген осы Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыз рахматуллахи алейх. Бұл кісіні бүкіл күллі түркі дүниесінің рухани бірлігінің символы, белгісі деп айтуға әбден болады. Бұл кісі туралы бұл адамды кәмілдікке жеткізу, нәпсіні тәрбиелеу, яғни тәрбиеліліктің, руханияттың ең жоғарғы шыңына көтеретін ілімді алып келген осы кісі. Бүкіл біздің қазақ мәдениеті, басқа түркі елдерінің де мәдениеті осы Құл Қожа Ахмет Яссауидің хикметтерінің нәтижесі, жемісі болған. Бұл енді кешегі осыдан 100 жыл бұрын Ақтан Керейұлы деген қазақтың шайыры айтып кеткен, әулие Бекет Пірімнің оғланды да ошағы жалыны шалқып шарпыған деп Маңғыстауда Бекет ата деген
ердің соңы есет, пірдің соңы бекет деп аталған бабамыздың Оғыландыда мешіт зияраты бар. Сол туралы айтып келіп, үйренген үлгі жолы бар құл Қожа Ахмет тақсырдан, Алласы қалап әуелден уәлилерге бас қылған. Яғни барша Алланың достарының ең жоғарғы басшысы қылған. Миғражда нұрын көрген соң хақыра сөйлі паш қылған. Арыстан баптай досына аманат құрма тапсырған. Солардың үлгі жолы мен бекетім шықты дін түзеп, жүректің көзін аштырған, көңілдің көзін аштырған. Яғни осы рухани ілімнің түпкі нәтижесі Абай Құнанбайұлы айтатын: жүректің көзі ашылса, көңілдің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, ішті тазаласа, ішкі дүниені. Руханиятты адам рухын тазалайтын болса, жүректі тазалайтын болса, адамның хикмет кеудесі деп, осы хикмет әрбір адамның жүрегінен тіліне бал болып ағып шығады деп, бұлақ болып ағып шығады деп көрсеткен. Осы ілімнің бастауында тұрған Қожа Ахмет Яссауи атамыз, бұл енді Құрандағы қасиетті Құран кәрімдегі Бисмиллахир-рахманир-рахим: Құл хазихи сабили аду илаллахи аля басира. Адамдарды жүрек көзінің ашылуына шақырамын деген Алланың бізге өсиеті. Әнә уа маниттабағани деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сен айт деп айтады. Я болмаса Құранның басқа бір аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим: Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлахи биқалбин салим. Сендердің алдарыңда сондай күн бар, Алланың алдына келесіңдер. Сол кезде сен бай болдың ба, басшы болдың ба, президент, министр болдың ба, профессор болдың ба, бәрібір. Ол жерде ешқандай еш нәрсе құнды емес, тек қана қалбин салим, жүрегіміздің, көңілдің тазалығы ғана өтетін жер бар. Соған адам баласы осы дүние тіршілігінде соған дайындық қылу керек деген бабаларымыздың өсиетін қапысыз осы Яссауи бабамыз орындаған. Енді ол кісі айтады: менің хикметлерім Алладан фарман. Оқып үйренгенге бар мағынасы Құран. Мен өзім айтып тұрған жоқпын. Мен Құранның аяттарын, соның мағынасын ашып сіздерге жүректен соның жемісін қалай жеуге болатын сондай дәрежеге мен жеткіздім деп тұр. Evet. Aslında bir birlik ifadesinden bahsediyorsunuz. Çok kıymetli. Dilde, fikirde, işte birlik diyen ve bir ülkü ortaya koyan yakın coğrafyamızda işte İsmail Gaspıralı geliyor akla. Siz de dediniz ki Ahmet Yesevi, Piri Türkistan, Türk dünyasının birliği için bir semboldür. Hakikaten çok önemli bir kavram. Bir olmak, dir olmak, beraber olmak ve aynı yolu yürümek. Ama bu birbirini tanımaktan da geçiyor. Bunu neye dayandırıyorsunuz, bu birlik ifadesini? Ahmet Yesevi, Türk dünyasının birliğidir derken neyi kastediyorsunuz? Біз кезінде Қазақстанда Қазақстан телерадио корпорациясының ақпараттық қолдауымен этномәдени экспедициялар ұйымдастырып, осы Қазақстан ұлы даланың барлық аймақтарын кезіп, содан кейін құрамында жазушылар бар, ғалымдар бар. Моңғолияның жеріне дейін, ол жерде Баян-өлгейдегі қазақтар бар, Алтайдағы қазақтар бар. Сол жерлердің барлығын аралап жүріп, біз бір нәрсеге таң қалғанбыз. Ол Алтайда бізбен туысқан түркі халықтар бар. Бірақ олар шаманизм, шамандық деңгейінде қалып қойған, біздің дін исламға кірмеген. Сол себепті біз оларды қалмақ деп атағанбыз. Алланың бәрекетінің сыртында, исламның бәрекетінің сыртында қалып қойған. Олар да атқа мініп жүреді, олар да қазақ үй, киіз үй тігеді, олар да қымыз ішеді деген сияқты салты, дәстүрі бәрі бізбен бірдей. Бірақ көңіл, жүрек басқадай. Олар бір ауыл отыр, 2000 адам бір ауылда, олардың өзінің тілі бар, олар тасқа шоқынады, тасқа табынады. Аллаға емес, тасқа. Көрші ауыл бар, ол жерде 1,5 мың адам тұрады, олар бір ағашқа сыйынады, ағашқа табынады. Ей ағаш, сенің бұтақтарың ұзын, сен тәңірге жақынсың, сен айтшы, мен мынандай қызға ғашық болып қалдым деп, сол ағаштан сұрайды, соған сыйынады. Сондықтан олар бір-бірімен көрші ауылдың тілін түсінбейді, тілдері басқадай мүлдем бөлек. Құл жиылып бас болмас, құм жиылып тас болмас дейді қазақ айтады. Ал Абайдың әкесі Құнанбай атамыз айтады:
Құм жиылып тас болады, іліктірер алай болса, құл жиылып бас болады, біріктірер Құдай болса дейді. Осы біздің әуелі бірінші Құдай біздің басымызды қосты, екінші осы даналық біздің басымызды қосты. Мынау сол Совет үкіметінің 70 жылдан кейін құлайтынын, тарайтынын болжап айтып кеткен. Сол кезде ол айтады, себебі ол қылышпен тұрған мемлекет, ол империя, ол коммунистер, ол тек қана полицияменен, күшпен, армияменен, әскермен ұстап тұр. Ол бірақ жойылады, өйткені тарихта ондай агрессиямен, күшпен тұрған мемлекет 70 жылдан артық тұрған емес. Бірақ осының ішінде бір көшпенді халық бар дейді, көшпенділерді, наматтарды, біздерді айтады. Бұлар 1000 жыл бойы ұлы даланы басқарып тұрды, полиция жоқ, түрме жоқ, регуляр армия жоқ, қалай басқарды деп таңғалады. Ендеше оларда үлкен ілім болған, оларда даналық болған деп. Сол даналықтың кілті біз Құл Қожа Ахмет Яссауи ілімі деп есептейміз. Содан кейін мынау біздің, сіз тарихтан жақсы білесіз, Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыз аса таяғын лақтырды дейді. Ол бір аса таяқ Маңғыстауда жаңағы айтқан Пірбекет атамыздың мешітінің жанында, соның жолында Шопан ата деген жер бар. Сол Шопан атадан Шопан ата тауып алып, 360 әулиесімен сол жақтарға Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хал ғылымын таратқан. Екінші аса таяғын лақтырды, ол көне Үргенішке келіп түсті. Оны 360 әулиесімен Нәжмидин Кубра рахматуллахи алей сол кісі алып, сол жаққа Хиуа, Хорезм, Мауерраннахр жеріне осы хош ілімді таратты. Одан кейін үшінші рет лақтырды, ол Коня қаласына барып түсті. Ол жерде Қожа Ахмет Фақих рахматуллахи алейдің қазір Жами мешіті бар, сол тұрған жерге келіп түсті. Оны Хажи Бекташ Уәли 360 әулиесіменен алып, сол жақтарға сол заманда осы хикмет ілімін, хал ілімін таратты деп айтады. Сондықтан енді біздің бергі бабаларымыз айтады. Осы ілімді біз дамытып үйрететін болсақ, өте үлкен сынақтардан түркі дүниесі өтеді, бірақ бір заманда ол қайтадан бірігуге тиіс деген ойды болжап айтқан. Және түркі әлемі бүкіл әлемге, дүниеге үлгі болады. Алтын Орда уақытындағы сияқты және Османлылар кезіндегі біздің мәдениет, ғылымның барлығы дамып, бүкіл күллі әлемге біз қалай үлгі болсақ, солай үлгі боламыз деп. Сонда ол Шәкәрім атамыз, Шәкәрім Құдайбердіұлы, ол кісі де 95 жыл бұрын қайтыс болған Қазақстанда. Ол айтады, адамның бәрі бір болмайды аласы. Оларды бұзатын нәпсінің таласы. Ар билер заманда, ұждан билер заманда, нәпсі өліп, бірігер еңбекте барша адам баласы деп, сондай алтын заманның болатынын айтып кеткен. Мен сіздерге сол хош хабарды жеткізгім келеді. Иншалла алтын заман келіп, бүкіл алдымен мұсылман баласы, кейін барша адам баласы bir бауыр болып өмір сүретін мағдавият заманы келеді inşallah. Evet, bu birlik gerçekten önemli. Biz de amin diyelim tabii ki. Ama bir yandan da kıymetli izleyicilerimize küçük bir şey anlatmak istiyorum. Mutlaka hani buraya gelmeli bizim kıymetli izleyicilerimiz. İmkanları varsa. Ahmet Yesevi Türbesi hemen burada ama buranın yakınında hemen 100 metre arkasında yer alan bir kısımda ise kendisinin dergahı var. Talebelerini eğittiği yer. O dergahın içinde çilehanesi de yer alıyor. İşte Ahmet Yesevi ile alakalı bilgileri, belgeleri, eserleri orada görebiliyorsunuz. Bir şey dikkatimi çekti orada. Duvarda bir harita var ve o harita adeta bize bir şey anlatıyor. Kıymetli hocamızın bahsettiği şeyi anlatıyor. Bu kaynak Ahmet Yesevi ve ondan neşet eden kollar, Mevlana Celaleddin Rumiler, Yunus Emreler, Hacı Bayram-ı Veliler, Hacı Bektaşlar, Şeyh Galipler, Şeyh Edebaliler. Bu liste uzar gider kıymetli izleyicilerimiz. Ama o haritada o kadar fazla isim var ki gelip oraya bir bakmak lazım. Bu koldan çıktı. O yüzden ilim, irfan, medeniyet geleneğimiz diyoruz ya. İşte bu yüzden çok kıymetli Ahmet Yesevi. Onu kimdir sorusuyla bir kez daha tanımak lazım. Kökümüzün farkında olmak lazım. Kıymetli hocamızı da bir yandan tanımak istiyoruz. Niye diyeceksiniz? Açarken dedik ya, hem bilim insanı hem gönül insanı. Ahmet Yesevi'yi bizlere anlatıyor.
Ama kendisi yapay zeka ile robotik alanıyla da uğraşıyor. Bir mühendis olduğunu söylemiştik sizlere. 32 yaşında Uluslararası Humboldt Ödülü'ne layık görülüyor bu yaşta. Ama kendisi gönül insanı olduğu için o Yesevi geleneğini de bir yandan anlatmak istiyor. Kıymetli hocam, sevgili üstazım, siz de biz üstad diyoruz, siz üstaz şeklinde ifade ediyorsunuz. Dilimizde böyle anlaşıyoruz. Yapay zekaya ilginiz var. Ama Yesevi geleneğini siz özellikle anlatmak istiyorsunuz. Sizi buna motive eden, ikna eden, bir gönül insanı olmaya iten sebepler neydi? Bir қызық жағдайлар себеп болды. Енді біріншіден біз совет уақытында тусақ та, Мәскеуде оқысақ та, ол кезде коммунистердің уақыты болсақ та, біз Абай Құнанбайұлын жаттап өстік. Бабаларымыздың, аталарымыздың сөзін жаттадық. Сол сөздерді біз МГУ-дағы, Москвадағы Ломоносов университетінде профессорлардан сұраймыз, философтардан. Бұл кісі осындай сөз жазды, Абай атамыз. Сіз бұны түсіндіріп беріңіз. Олар түсіндіре алмайды. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас. Жүрек теңіз, дениз. Қызықтың бәрі асыл тас. Сол жүрексіз өмірде қызық қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, бұл өртеніп тұрмаса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас. Ешқандай кайф жоқ өмірде. Осы тек гөнілде, жүректе ғана бар. Соны профессорларға түсіндір деп айтамыз, олар түсіндіре алмайды. Сосын мен іздедім, бұның түбі қайда? Ол кезде біз Яссауи бабамызды атын ғана білеміз, бірақ философиясын, ойшылдығын, дүниетанымын біз білмейміз ол кезде. Содан кейін енді робототехника, жасанды интеллект маманының саласының үлкен ғалымы Алан Тюринг кибернетиканың негізін салған. Сол ғалым мынандай ойша эксперимент жасайды, физикалық эксперимент. Ол айтады, мысалы бір алдыңда керемет, ол кезде ондай роботтар жоқ, ол айтады, гипотетикалық робот жасалды. Ол ешқандай сыртынан қарап тұрған кезде, ол адам ба, робот па, ол түсініксіз сондай зат. Енді сұрақ, сауал. Біз сыртқы эксперименттер арқылы, онымен сөйлесу арқылы, басқа да эксперименттер арқылы, ол өзін өзі басқарып тұрма, әлде біреу оны сыртынан басқарып тұрма, контрол систем, сыртқы, экстернал. Солай тексеріп айтуға бола ма деген сұраққа ол математикалық логиканың, кибернетиканың заңдарына сүйеніп отырып дәлелдеді. Ол мен бармын ба, менің өзімнің жаным бар ма деген сұраққа тек қана адам өзінің ішінен ғана жауап бере алады. Сыртқы ғылым, материалдық ғылым оған жауап бере алмайды ешқашан. Содан бастап мен руханиятқа қызыға бастадым. Кейін сұрақтар көбейді. Қазір мысалы жасанды интеллект бар, Artificial Intelligence. Сіз соған сұрақ қойыңыз. Мысалы, осы әлем иллюзия ма, ертек па, әлде рас па деген сұрақ қойсаңыз, жасанды интеллект айтады, қазіргі ғылымның әдістеріне сүйеніп, бұл иллюзия емес екенін қазіргі ғылым дәлелдеп бере алмайды. Оған дәлел жоқ. Sohbetimizi devam ettireceğiz kıymetli hocam. Merak ediyoruz. Sizin çalışmalarınızı da tabii ki merak ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, gelin şöyle bir zihnimizi tazeleyelim. Geçmişimize doğru bir uğrayalım. Kadim geçmişimizde, bizim geleneklerimizde neler var? İftar vakitleri de yaklaşırken sizlere onları da göstermek istiyoruz biz buradan. Ramazan geleneklerine kulak verelim, izleyelim birlikte. Sonrasında sohbetimiz kıymetli hocamla devam edecek. Ramazan gecesi sahurla birlikte başka bir ritme girer. Sahur vakti uykudan bilinçli bir kopuş anıdır. Bedenin dinlenme isteğiyle ruhun uyanıklığı arasında kurulan ince bir dengedir. Bu denge Ramazan'ın gündüzlerine hazırlık olduğu kadar gecenin de anlamını tamamlayan bir zaman dilimidir. Türkiye'de sahur, evlerin içinde sakin ve ölçülü bir hareketlilikle karşılanır. Işıklar açılır, konuşmalar kısalır, zaman dikkatle takip edilir. Sahur sofrası uzun uzadıya kurulmaz. Burada esas olan doymaktan çok
niyetin tazelenmesidir. Sahur, evin içinde Ramazan'ın farkındalığını büyütür. Bu yüzden acele de yoktur, oyalanma da. Her şey imsak vaktine doğru usulünce ilerler. Balkan coğrafyasında sahur benzer bir dinginlikle yaşanır. Ev içi düzen korunur, gecenin sükuneti bozulmaz. Sahurdan sonra kısa bir bekleyiş hali yaygındır. Sofradan kalkılsa bile gece hemen terk edilmez. Bu bekleyiş, Ramazan geceleriyle kurulan kadim bağın bir parçasıdır. Sahur, burada da bir geçiştir. Uykudan ibadete, geceden güne. Türk Cumhuriyetlerinde sahur, zaman bilincinin öne çıktığı bir vakit olarak karşılanır. Takvimler ve ezan vakitleri titizlikle takip edilir. Sahur kısa tutulur. Gecenin bu bölümünde ölçü esastır. Özellikle yaşlılar için sahurdan sonra uyanık kalmak yaygındır. Bu uyanıklık, geceyi bölmekten çok tamamlamak anlamına gelir. Sahur, Ramazan gecesinin son halkasıdır. Ondan sonra gelen imsak, gecenin kapandığını ilan eder. Sahurun en belirgin yönlerinden biri, imsak vaktine doğru artan dikkat halidir. Çünkü imsak, yalnızca yeme içmenin sona erdiği bir an değildir. Sahurun anlamını da mühürler. Bu mühür, gün boyu sürecek sabrın başlangıcıdır. Ramazan boyunca sahur, her gece tekrar eden bir alışkanlık olmaktan çıkar, her seferinde yeniden kurulan bir bilinç haline dönüşür. Uykudan feragat edilerek yapılan bu hazırlık, gündüzün yükünü hafifletir. Sahurda kazanılan dinginlik, orucun yalnızca aç kalmak olmadığını hatırlatır. Sahur vakti, Ramazan'ın en sade ama en derin anlarından biridir. Ne kalabalık ister, ne de gösteriş. Gecenin içinden doğan bu kısa zaman dilimi, insanı kendisiyle baş başa bırakır. Uykuyla ibadet arasında kurulan bu hassas denge, Ramazan'ı Ramazan yapan sessiz alışkanlıklardan biridir. Türkistan'da sözün özü devam ediyor. Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinin hemen yakınlarındayız, önündeyiz. Güzel bir kubbenin altında kıymetli hocamız Profesör Doktor Sayat İbrayev'le muhabbetimiz devam ediyor. Kıymetli hocam, sevgili üstazım, bir yandan da tabii ki Ramazan geleneklerini izledik biz ama Kazakistan'ın da Ramazan gelenekleri var. Kazakistan da burada Ramazan'ı farklı bir ay şeklinde yaşıyor. Buranın da bir kültürü ve o kültürün yansımaları var. Birazcık burayı bize anlatır mısınız? Burada Ramazan nasıl gelir? Ramazan'a nasıl hoş geldin denir? Ramazan'da neler yaşanır? İftarda, sahurda, yemeklerde. Bizi biraz aydınlatırsanız seviniriz. Bizde endi bizning suhbatimiz Qul Qo'ja Ahmet Yassaviy rahmatullohi alayhi babamыздың әңгімесінің аясында болғандықтан бұның рухани жағына көбірек мән берсек деп ойлап едім. Қазір бізде Қазақстанда жастардың арасына сол жағына қарай көбірек қызығушылық бар. Сұрақтар сол жағынан болады. Біз тек қана аш жүргеннен, я болмаса намаз оқып, денемізбен қимыл жасағаннан гөрі адам өзінің рухани дәрежесін, интеллектуалдық дәрежесін көтеруге бұл көмектесе ме деген жаңағы сұрақты қояды. Бұған мысалы Хазіреті Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы осыдан 100 жыл бұрын қайтыс болған. Ол кісі денесі шірімей 25 жыл жатқан, көмілмей, ненің бізде ақым деп айтады, сол жерде көмілмей денесі шірімей жатқан әулие кісі. Сол кісі айтады, нәпсіні құрбан қылып бауыздасақ, сонда Аллаға сонда жетер қылған арыз дейді. Біздің мынау дұғаларымыз Аллаға жету үшін біз нәпсіні құрбан қылуымыз керек деген нәрсені айтады. Енді осы күллі біздің орталық Азияда барлық медреселерде, барлық мешіттерде Софа Аллаяр деген рахматулла алейхи сол кісінің кітабыменен оқитын болған. Ақиданы да, шариғатты да, тариқат, басқа да ілімдерді хақиқатқа жету ілімін сол кісінің кітабы арқылы оқитын болған. Сол кезде ол кісінің бұл сөзі бар. Оқил билор бұ дүнни сижнүл бәдбуй дейді. Бәләнд үй істесең, нәпсі көзін үй дейді. Егер сен мына сижн, мына түрмеден, мына дүрбеден басқа жарық дүниеге шыққың келсе, сен нәпсінің көзін ою керексің. Тек қана аузыңды байлама, сен
рухани асқазан. Адамда асқазан екеу. Біреуі мынау материалдық тамағы жейтін асқазан, екіншісі рухани, көңілдің асқазаны. Соны біз егер мынау матери асқазанды байлайтын болсақ, аузымызды байласақ, сол кезде біз рухани ләззатын ала аламыз деген біздің жастарға менің қуанатыным осындай рухани жағына көбірек көңіл бөлетін болды. Алдында бұған дейін тек қана бір дәстүр ретінде, сонда бір қызық құлшылық, оның физикалық, медициналық пайдасы туралы, сол туралы көп айтылатын. Қазір осындай бізде Қазақстанда жақсы үрдістер басталып жатыр. Енді мынау не туралы Маулана Руми рахматулла алейхи ол да айтады ғой: чишм бибанду, мына көзіңді байла, гуш бибанду, құлағыңды жап, ләб бибанду, аузыңды тік. Сол кезде сен Құдайдың сырлары жүрегіңнен шығады, хикметтер, өзің көресің дейді. Егер көрмесең, менің бетіме түкір дейді. Ahmet Yesevi aslında Ramazan geldiğinde hem ziyaretgah olarak da tabii burası çok fazla ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Ama ayrı bir güzellik de geliyor Ramazan gelince Ahmet Yesevi Türbesi'nin etrafına. Sizin de söylediğiniz gibi kalp ile, gönül ile, göz ile, kulak ile, dudak ile, yani konuşma ile, neye konuştuğuna dikkat etme ile de aslında Ramazan Kazakistan'da Türk kardeşlerimiz arasında da ihya ediliyor. Bir kez daha Ahmet Yesevi'ye dönecek olursak, Piri Türkistan'a dönecek olursak, siz aslında bir bilim insanı olarak biz hız çağındayız kıymetli hocam. Ramazan ayı modern ayın böyle hızına vurulmuş bir sekte, bir yavaşlama ayı. Ahmet Yesevi'nin öğretileri de bize bir şeyi anlatıyor. Yani diyor ki kökü geçmişte olan ati diyoruz ama öğretiler hala güncel. Niye güncel olmalı? Niye önemli? Aktüellitesi, yani bugün de onun hala işlevsel olması. Bundan kastettiğimiz şu. Ahlak yine Ahmet Yesevi'den öğrenilmesi gerekiyor. Edep yine Ahmet Yesevi'den öğrenilmesi gerekiyor. Cömertlik yine Ahmet Yesevi'den öğrenilmesi gerekiyor. Eğitim yani terbiye yine Ahmet Yesevi'den öğrenilmesi gerekiyor. Bugün niye hala aktüelliğini, güncelliğini koruyor Ahmet Yesevi'nin öğretileri? Осы біздің заманға бұл ілімнің керек болатын себебі, бұл көп факторлар бар. Бірінші, сыртқы факторлар. Тек қана жаңағы глобалды қатерлер біздің, мысалы, мемлекеттігімізге, ұлттығымызға, ұлттық идентификация деп айтамыз. Біз өзімізді қазақ ретінде танимыз. Оның ішінде түркі дүниесінің өкілі ретінде қара шаңырағы Түркістан. Оның ішінде ислам дүниесінде біз мұсылманбыз деп танимыз. Соған келіп жатқан қатерлер бар. Ол глобализм деп жаһандық үрдістер бар. Оның ішінде ішкі де себептер бар. Мысалы, қазір мынау жаңағы диджитал орталық, цифрлық орталық, медиа кеңістікте де дау-дамай көп. Адамдардың арасында жаңа бір-бірін толеранттықтан алыс кететін, бір-біріне шыдай алмайтын, пікір қайшылығын мен түсінісе алмайтын көптеген себептер бар. Мысалы, балаларымыз жаңағы осы компьютермен, телефонмен тәрбиеленіп жатыр деген проблема бар. Осы нәрселердің барлығының жауабын, әрбір проблеманы жеке алып қарап, осыны Яссауи ілімінің аясында шығаруға болады, шешімін табуға болады. Әртүрлі пікірлерді бір ортақ пікірге келтіруге болады. Мысалы, қазақта мақал бар: жақсының сөзі ақыл шақырады, жаманның сөзі ашу шақырады. Қазір біздің теледидардан, я болмаса әлеуметтік желілерден, фейсбуктан, я болмаса ютубтан көріп отырғандарымыз көбінесе бізде негатив, ашу шақырады, ашуландырады, стресс көбейеді. Жастардың мына қазіргі қоғамға бейімделуі де өте қиын. Біздің жас кезімізде біздің әкелеріміз айтатын бізге, бабаларымыз: сен жақсы оқы, өте университетте жақсы оқысаң, сен жақсы қызмет істейсің, жақсы жұмыс жасайсың. Қазір университетті өте жақсы бітіріп шығады да, бірақ 3-4 жерде жұмыс жасау керек болады. 4-5 мамандық диплом, 4-5 диплом, мына қалтасында бәрінде диплом. Сөйтіп, мынау қазіргі ортаға бейімделу қиын. Осы сұрақтардың барлығына Яссауи атамыздың
ілімі жауап бере алады. Психологиялық дискомфорт, сол мәселелерді де шешуге болады. Мысалы, қарапайым мысал келтірейік, бабамыздың хикметінде: ашей момын көзіңді сахар мезгіл болғанда, құтқар оттан өзіңді сахар мезгіл болғанда. Сахарларда барша гүл мадақтайды Құдайды, Алланы сәна қылады, мақтайды. Айтып бұлбұл аңсарын махаббаттан жылайды. Осы нәрсені қарайтын болсақ, бұны Шәкәрім атамыз осыдан 100 жыл бұрын жалғастырады осы ойды. Енді Юнус Әміреде де тура осындай жолдарды келтіруге болады. Маулана Руми бабамызда да барлығы бір сөзді айтады, барлығын айтатын бір сөз. Шәкәрім атамыз айтады: сорлы бұлбұл жазға асық боп, нұрлы гүлге айтты зар, көбелекте отты алам деп, гүлді алам деп отқа түсті боп құмар. Жарға ғашық болғаны ма, Аллаға ғашық болғаны ма, таңғалатын түк те жоқ. Жер жар алмай тұрғанда менде асықтың нұры бар, менде ғашықтың нұры менің жүрегімде, көңілімде, мен келмей тұрып ол болған. Жан денеме кіргенде бірге кірген осы дерт, жан беретін дәргеріңде ем таба алмай қор болар. Менде барда тіпті сізде жоқ емес ол қасиет. Менде қасиет бар, сакрал жаңағы қасиет, кие менде бар. Бірақ сізде жоқ емес дейді, сізде де бар, қасиетсіз адам жоқ. Менде барда бұл қасиет, тіпті сізде жоқ емес бұл қасиет, сізде басқаларда. Оны өшіріп бәріңізде дедіңіздер жауды жар. Жау деп отырғанда шайтанды айтады. Сол біздің ортамызға кіріп жүрген ала шайтан. Осының қазіргі уақытта өте көп келіп жатқан процестер, информациялық процестерге, медиа кеңістікке барлығына кіріп жатыр. Алдағанға кеттің азып, әпсін оқып үйреніп, берді шайтан дұға жазып, соны қылдың бойтұмар. Сол программамен біз кетіп жатырмыз. Ол программаны өшіретін Құдайдың программасы бар. Ол зикр Алла, Алланың зікірі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құранда Алла тағала айтады: «Әлләзина аману». Сіз иман келтірдіңіз бе? Сіз Құдайға сенесіз бе? Татмаинну қулубухум бизикрилла. Сіздің жүрегіңіз тек Алланың зікірімен ғана тыныштық табады, саламат болады. Әла бизикриллахи татмаиннул қулуб. Одан басқа жолы жоқ. Ол жүректің тыныш болатын басқа жолын іздемеңіз, ол тек қана Алланың зікірімен. Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметтері бастан аяқ зікір. Арыстанбап бабамыз, көп зерттеушілер оны Салмани Фарси деп айтады, рахматуллахи, ол кісілер 1000-нан астам зікірді үйреткен Яссауи бабамызға деп айтады. Сол нәрсе қазір Жапонияда да, Жапанда зікір салып жатыр мешіттерде, Канадада, орталықтарда салып жатыр, Америкада да, Еуропада да, барлық елдерде сондай орталықтар. Біреу терең түсініп жатыр, біреу жай бет жағын ғана түсініп жатыр, бірақ барлығында да осы нәрсенің керек екенін, психологиялық адаптация осы бізде отырған заманға керек екенін bарлығы da düşünüp жатыр. Evet. Şimdi bir yandan da Ahmet Yesevi deyince aklımıza gelen insanı kamil olmaya doğru giden seyri. İnsan da bir halden bir hale doğru, bu da daha iyi bir hal olmak suretiyle devinen bir varlık. Şimdi insanın kamil olma yolunda Ahmet Yesevi hemen aklımıza geliyor. Şu noktadan aklımıza geliyor kıymetli hocam. Hani kelam ehli diyor ya, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş diye. Gençlerimizin eğitiminde, onların terbiyesinde bu insanı kamil yolculuğu en basit tanımıyla bizim bugün sözlüğümüzde, lügatimizde olgunlaşma seyri. Nasıl olgunlaşacaklar? Kendilerine o ilkeleri, değerleri, ahlaki temeli nasıl yükleyecekler? Bu kısım çok önemli bir hale geliyor. Bu noktada yani insanı kamil olma anlayışında Ahmet Yesevi'yi göz önünde bulundurursak gençlerimizi nasıl yetiştirmeliyiz? Біздің жастарға қатысты бұл нәрсені айтатын болсақ, осы мен жақында неде болдым, Еуропада, Римде болдым, Италияда. Ол жерде Марко Чикарелли деген профессормен біз бірге Allure деген зауытқа автомобиль жасайтын ауто. Соған роботтар, 5 түрлі робот жасап жатырмыз, сосын кітап жазып жатырмыз бірге. Соны талқылауға барып, біздің қасымызда жас жігіттер
ол кісіден футбол туралы сұрады, Италияның ғалымынан, профессордан. Сіз футболға қалай қарайсыз? Ол айтады, мен жек көремін футболды. Қалай сіз жек көресіз? Ол айтады, өйткені біздің жастарымыз Италияның футболистердің атын жаттайды, ғалымдардың ешбіреуінің атын білмейді дейді. Мысалы, Эйнштейнді мүмкін біледі, мысалы Маркониді радионы ойлап тапқан, оның атын қазір жастар білмейді. Сол сияқты қазіргі біздің замандағы ғалымдардың атын, есімін білмейді жастар. Ол нені көрсетеді? Ол біздің жастардың болашағы жоқ екенін көрсетеді. Қазір жаңағы шоумендердің атын, есімін жаттайды, әртүрлі блогерлардың атын жаттайды, ол мода, жаңағы футболистердің атын жаттайды, ал бірақ ғалымдардың атын жаттамайды деп. Сондықтан ол айтады, біздің цивилизация өркениет, европалық, ол артқа кетіп жатқан өркениет. Қазір енді алдыға шығады, Қытай алдыға шығады, Индия, Бразилия сияқты, олар себебі ғылымды керек қылады деп. Осы жағынан ойланған кезде ол ғылымды айтып тұр, ал ғылымнан жоғары руханият деген нәрсе бар ғой, жаңағы айттық. Ол ғылым, бұл материалдық ғылым, біздің айтып жүрген, бұл захири ғылым. Енді ішкі батини ғылым, ол руханият, адамның рухын көтеріп, Аллаға дейін жеткізетін үлкен алып ілім. Бұның барлығы, қазіргі жасалып жатқан ғылымның барлығы, технологияның барлығы, ол мына материядан шығып жатқан кереметтер, Құдайдың ашып жатқан кереметтері. Ал егер нұр әлемнен, руханияттан алынған технологияларды алып келетін болса, не түрлі шығар жанынан кереметті, жүрек қабыл алмайды, таза болмай деп, Нұртоған деген біздің атамыз 100 жыл бұрын онда айтып кеткен. Сондықтан жүрек тазалығы бізге сол жоғарғы әлемнің технологияларын мынау қазіргі біздің әлемге алып келу үшін қажет деп айтар едім. Мысалы өткенде бізге біз олардың ғылымын жоққа шығарып тұрған жоқпыз, бірақ адам баласы бір жақты ғылыми, техникалық, технократтық өркениетпен кете берсе, оның аяғы катастрофа болуы мүмкін. Мысалы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Жапанға барып келді, Жапон еліне өскенде. Сосын ол айтты, мен ойландым, олардың дамуының секреті, құпиясы неде хафи. Сосын мен түсіндім, ол адам факторында, human resource. Бәрібір олардың адамдары адал еңбек етеді, өзінің мемлекетіне жаны ашиды, олар патриот, олар қандай нәрсені бастаса да аяғына дейін жеткізеді, және жауапкершілікті түсінеді. Ал біздегі жаңа коррупция болсын, сатқындық болсын, тек қана қалтаны, қарынды ғана ойлайтын қарын сана, жүрек сана емес, қарын санамен өмір сүруге болмайтындығын сол кісі де айтып жатыр. Сондықтан біздің жастарға осы ілімнің керек жері, бұнсыз біздің мемлекетіміз дами алмайды. Себебі біз Европа емеспіз. Европаның өзі қайда кетіп бара жатқандығы жаңағындай процестер бар. Мысалы, даосизмге, конфуциялық дәстүрге негізделген Қытай, оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері баяғыда айтты. Батыстық өркениет ол эгоизмге негізделген. Ол тек қана пайданы ғана ойлайды. Абай атамыз айтады, пайда ойлама, ар ойла, ожданды ойла. Соны ойлайтын болсақ, ол мүлдем басқадай өркениет, басқадай цивилизация бастауға біздің өркениеттік потенциалымыз var. Üstadım, Ahmet Yesevi'nin öğretilerinin de zorlu, çetin yollardan geçtiği dönemler oldu. Özellikle Sovyet döneminde. Buralarda nasıl koruyabildi kendini bu öğretiler ve günümüze bir miras olarak kalabildi? Өте қызық, жақсы сұрақ. Совет үкіметі намаз оқуға рұқсат етпеді. Намаз оқығандарды атты, түрмеге жапты, дүрбеге. Ораза ұстауға рұқсат етпеді. Сен неге сәреде шам жақтың деп алып кетіп, адамдарды атып, лагерлерге алып. Мешіттерде шарапхана жасады, шошқахана, торайхана жасады, басқадай әртүрлі жаман нәрселер жасады. Бірақ біздің дәстүрлерімізге, әсіресе әулиелерге жасайтын құрметімізге олар, ол өліп жатқан өлік, жүрі берсін деп оған қарамады. Ол жерде еш нәрсе жоқ деп ойлады. Шын мәнісінде біз сол советтік уақытта да осы әулиелерге, аталарымызға жалғасып тұрдық, соларды құрметтедік, соларға
үйде отырып Құран оқыдық. Құран оқыған жарайды, оқи берсін, ол өліп жатқан өлілерге жасап жатқан нәрсе, ол дәстүр, оның дінге онша қатысы жоқ деп есептеді. Соның арқасында біз дінді сақтап қалдық, иманды сақтадық. Мысалы, бесік тербетіп отырып, аналары кішкентай баланы бесікте тербетіп отырып, ля иляха иллалла, иллаллада пайда бар, білмеген жанға не айла бар, барар жерің қараңғы, шам шырағың сайлап ал, деп бесікті тербетіп отырды. Оны бесік әні деп ойлады, шын мәнісінде ол әлди деп жаңа баланы тербетіп отырып, иманды баланың жүрегіне сіңірді. Әлди деген сөздің өзі аллай деген сөз. Қазақ молланы молда дейді. Мысалы, сол сияқты солай өзгеріп, Алланы алда берген дейді, мысалы, кісінің есімін. Солай өзгеретті, жұмсарып барып, әлдиге айналды. Мысалы, біздің қазақта алақай деген сөз бар, алақай. Ол Аллахай екенін білген жоқпыз, алақай деп жүрдік. Сол сияқты біздің жыр дастандар арқылы көптеген ұғымдар бізге енді. Батырлар жырының барлығында да осындай болды. Мысалы, Абай атамыз, оның шын аты Ибрагим Құнанбайұлы. Сол кісінің есімін Ибрагим деп қойған тұңғышбай Ешен деген ишан деген мағынада. Сол қазіргі Шығыс Қазақстан, Семей жақтан осы Түркістанға келіп, қайтарында Ибрагим атаның басына зиярат қылып түс көреді. Сол түсінде Құнанбай деген әкесін көреді, әкесінен биік тұрған Абайды, бір баланы көреді, оның атын білмейді әлі, ол туған жоқ ол бала. Содан кейін бұл қай бала қайдан келді деп тұрса, оның шешесі Ұлжан анамыздың етегі, көйлегінің бүкіл Шыңғыстау деген тауды жауып тұр екен. Осы Құнанбайдан бір ұл туады екен, атын Ибрагим деп қою керек екен деп, содан ол кісінің атын Ибрагим қойған. Сонда ол кісі жылына бір рет, екі рет осы Қожа Ахмет Яссауи зияратына жылда екі рет келіп жүргендігі айтылады әңгімелерде. Сосын Сарғалдақ қожа деген кісілер болған. Ол кісі Абылай ханның, атақты Абылай хан осы Яссауи бабамыздың кесенесінде жатыр. Сол кісінің ұстаз болған ол кісі Бақшайыз қожалардың ұрпағы болады. Солай қожалармен жалғастық, руханиятпен жалғастық Совет өкіметі уақытында да өшкен жоқ. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп атамыздың өлеңдерін кішкентай кезінен, бала кезінен жаттап өтті біздің Павлодар, Баянауыл жақтың қазақтары. Ол кісі айтады: үшеу деп айта алмадым 3 жасымда, атамның жүруші едім арқасында атасының. Аллаху иллалла, Аллаху Аллах айлап жүгірдім жақсылардың алқасына. Сол алқа зікірді айтып отыр. 5 жаста аузым алдым бисмилләні, 5 жастағы бала бисмилля деп айттым дейді. Әптиек Құран оқып білдім мәні. Яссауи құл Қожа Ахмет хикметінен көңілге төгілді нұр хош кәләмі деген сөздерді кішкентай кезінен жаттадық. Бірақ оның мағынасын ол кезде адамдар түсінген жоқ. Қазір енді осындай заман келді. Қазір осының барлығы қызығушылық тудырып, біз осыған ақырын түсінуге біз келе жатырмыз. Мысалы, Абай атамыздың махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Қытай болсын, орыс болсын, Америка болсын, Италия бәрін, түрік болсын, қазақ бәрін жақсы көр. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Және сүй хақ жол деп әділетті, адалат. Осы 3 сүю болады имани гүл. Иманның асылы 3 деп сен тахқиқ біл. Усул ад-дин. Ойландағы 3-ін таратып бақ. Басты байла жолына малың түгіл деген өсиетті біз жаттадық. Коммунистік кезде жаттадық. Мен 17 жасымда бүкіл Абайдың өлеңдерін жаттап алдым. Соның арқасында бізде осы иман, осы түсінік бізде қалды. Соның дәні біздің жүрегімізге егілді, көңілімізге. Енді ол сол қазір осы заманда жемісін береді, осындай қараңғылыққа кетеді. Мынау күн батады ғой, күн батқаннан кейін міндетті түрде күн шығады. Бұрынғы даналар күн батқан кезде қуанады екен, біз таң атқан кезде қуанамыз ғой. Бұның артынан ататын таң бар деп. Сондықтан біздің әлде алдымызда ататын таңымыз бар. Ол руханият заманы, ол алтын ғасыр, мағнавият заманы деп аталады, ол мағдавият заманы деп те біздің аталарымыз айтып кеткен. Evet.
Ve sonrasında da aslında böyle eserler ortaya çıkıyor. Hemen türbenin önündeyiz. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi türbesinin önünde. Önce dergah vardı. İşte içinde çilehanesi, Ahmet Yesevi'nin yaşadığı yer. 63 yaşından sonra hayatını, vaktini, zikrini, ibadetini o çilehanede geçirdi. Türbe şu anda bir ziyaretgah olarak karşımızda. Sürekli bir ziyaret olduğunu burada görüyoruz. Hemen burada önümüzde Taykazan'ın da yer aldığını, işte Divan-ı Hikmet nüshalarının da yer aldığını, bir mührün de yer aldığını görüyoruz. Burası adeta bizim böyle ders alacağımız, sadece ahlaken değil ama kökümüze, geriye, mazimize dönüp de bilinçlenebileceğimiz de tarihi bir vesika olarak karşımızda duruyor. Ama bir yandan da manevi hayatımıza da etkisi var kıymetli hocam. En büyük etkisi de Divan-ı Hikmet okumaları. Adeta 8 asır öncesinden bize bir şeyler söylüyor. Biz sohbetimizi devam ettireceğiz ama Divan-ı Hikmet demişken Divan-ı Hikmet'e biraz kulak vermek istiyoruz. Sonrasında bu türbenin manevi hayatımızı etkilerini sizinle birazcık konuşmak istiyoruz müsaadenizle. Şimdi gelin birlikte şöyle bir Divan-ı Hikmet'in o hikmetli sesine, bize ne anlattığına bir kulak verelim kıymetli izleyicilerimizle birlikte. Kıymetli izleyicilerimiz, tam 8 asır öncesinden söylenmiş, güzel Türkçe ile ifade edilmiş, yalın bir dille söylenmiş, Farsçayı bilir ama güzel söyler Türkçeyi diyen Ahmet Yesevi'nin diliyle ve kıymetli hocamız Profesör Doktor Musa Yıldız'ın anlatımıyla Yesevi Hikmetleri bölümü Türkistan'da sözün özünde şimdi ekranlarınızda olacak. Gelin birlikte hükmün arkasındaki o hikmetlere bir kulak verelim. Sonrasında sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Akir isen erenlere hizmet et. Emri maruf yapanlara izzet et. Nehy-i münker kılanlara hürmet et. O sebepten 63 yaşında girdim yere. Bu dörtlük Hoca Ahmet Yesevi'den biz torunlarına toparlayıcı bir vasiyet gibidir. Ona göre akıllı insan erenlere, Allah dostlarına, mana büyüklerine hizmet edendir. Akıl sadece dünyevi kârı hesaplamak değil, ebedi saadetin kapısı olan hizmet ve edep anahtarını bulabilmektir. Ali İmran suresi 104. ayette vel tekun minkum ummetun yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil marufi ve yenhevne anil munker. Yani içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun buyurulur. Büyüklere hizmet etme, tasavvufun lütuflara mazhar olma kapısıdır. Hoca Ahmet Yesevi'ye göre akıl sadece dünyevi kârı hesaplamak değil, ebedi saadeti kazandıracak kapıları bulmaktır. O kapılardan en önemlisi de erenlerin hizmetinde bulunmaktır. Emri bil maruf, yani iyiliği yaymak ve nehyanil münker, yani kötülükten sakındırmak, sosyal sorumluluğun, toplumsal bir görevin ötesinde imanın kemale ermiş halidir. Unutmayalım ki hizmet eden yükselir, kibirlenen ise kendi karanlığına düşer. Bu yüksek ahlak toplumu ayakta tutan manevi çimentodur. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bu ikinci hikmetinin 18. dörtlüğünde akıllı bir insan isen erenlere hizmet et. İyiliği yayanlara değer ver. Kötülükten sakındıranlara saygı göster. O sebepten 63 yaşında yer altındaki çilehaneme girdim demektedir.
Efendim gönüllerimize ayna tuttuk, nefsimize şöyle bir temizledik. Ramazan da aslında bir anlamda arınma ayı, aydınlanma ayı. Beni yani kendimizi kendi önümüzden çekip de yeni bir ben koyma zamanı, yani yenilenme zamanı. Kıymetli hocam, sevgili üstazım, Ahmet Yesevi Türbesi ve manevi geleneğimize etkileri demiştik. Tam da hikmetleri dinledik sonrasında. Bu türbe ihtişamıyla, şaşasıyla karşımızda ve bize bir şeyler söylüyor manevi olarak. Ne söylüyor bize? Біздің қазіргі уақытта адамдар осы ғылым деп жаңағы соған көп көңіл бөледі де, руханиятты мына технократтық өркениет қой қазіргі болып жатқан, мағынасын көп түсіне бермейді. Біз өте үлкен лауазымдағы бір адам, министрлікте істейтін, маған айтады: мен осы Яссауи зияратына келдім, барлық рәсімдерді жасадым, менің көңіліме ұнады, бәрі жақсы, Құдайдан тілек тіледім, Алладан, барлығын өттім. Бірақ шыққаннан кейін бұның жалғасы не деп ойладым? Бұның жалғасы, осыған жастар келеді, адамдар, әрі қарай бір ғылымның сарайы тұру керек шығар. Сосын олсыз, бұл енді біздің бұрынғы өткен уақыттағы мәдениетіміз, қазіргі заманға ғылым керек қой. Сондай ғылымның сарайы тұру керек шығар, мынаның қасында зияраттан шыққан адамдар соған бару керек деген пікір айтты. Бұл таза материалистік түсінік, бұл мағнавияттың мәнін түсінбегендік. Енді өкінішке қарай біз кешегі советтік режимнен шыққандықтан осындай түсінбестіктер болып жатады. Негізінде шын мәнісінде бұл жерге кіріп келгенде, қақпадан кіргенде, қақпаның өзінде жазылған ғой: әулиенің есігі бақыттың кілті деп. Осы әулиенің қақпасы дәргейі бақыттың кілті. Құнсыз құлың дәргейіңе йығылап келдім, жылап келдім деп Құлқожа Ахмет Яссауи қолым тұтып жолға салғыл әнтәл хади. Ей жолға салушы, хади сенсің, әнтәл хади, сен мені тура жолға салшы деп, әнтәл хади, әнтәл хақ деп Яссауи бабамыз жырлады. Енді біз осы неге келген кезде құнсыз құлың дәргейіңе жылап келдім деп, осы әулиенің дәргейіне жылап келеміз. Бүкіл себебі қазақтың жырларында, дастандарында, фольклорында, ертегілерінде, аңыздарында қаншама қазақтың хандары, Абылай хан, Есім хан, Қасым хан болсын, қандай батырлары болсын, Қобыланды батыр болсын, Алпамыс болсын, барлығы да осындай әулиені зиярат етіп келіп, сосын бір кереметтей күшке ие болып, әулиенің караматы хақ екендігіне иланып көзін жеткізеді. Сол жырлар, сол дастандар. Мен кейде студенттерге былай деп түсіндіремін. Мысалы бізде Қазақстанда Байқоңыр деген жер бар. Сол жерден ракета аспанға ұшады, космосқа, ғарышқа, спейс жаңа неге. Сол сияқты бұл әулиелердің кесенесі, оның ішінде ең ұлығы Құлқожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесі. Бұл басқа мағынауи, рухани әлемге ұшатын сондай старт жасайтын жаңағындай алаң. Сол арқылы біз рухани әлеміміз тазарып, солай басқа әлемге өтеміз деп. Сондықтан осы әулиелерге құрметтің арқасында біз Аллаға шүкір, Құдайға жалғанып тұрмыз. Мысалы Кониядағы Маулана Руми рахматулла алей бабамыздың басына барсақ, қақпаның үстіне «Я Маулана» деген жазу, және кімде болсаң кел деп, жаңағы бұтпарас болсаң да кел, жаңағы садбарагар тәуба шикасти бұза, сен 100 рет тәубаны бұзған болсаң да бәрібір кел, габиру кафру бұтпарасти боза деп айтады ғой. Сол сияқты осы жерге барлық сенімдегі орыстар да осы жерге келеді, немістер де келеді, басқа ұлттың адамдары да барлығы осы жерге келеді. Және бұл дәрге, ин дәрге, ма дәрге, нумиди нис, бұл дәрге үмітсіздік дәргейі емес. Бұл жерден міндетті түрде сен құрғол қайтпайсың деп бізді әулиелер сендіріп қойған. Сондықтан біз караматқа сенуімізге, мысалы ғайып, жаңағы қасиетті нәрселерге, құтсал нәрселерге, киелі нәрселерге сенуімізге, әйтпесе 63 жыл жердің астында жатты дегенге ешкім сенбейді. Ал мен айтам, мен осы бөлмеден шықпай
телефон бар, компьютер бар, бүкіл дүниені әлемді басқаруға болады. Қазіргі замандағы технологиялар материалдық соны көрсетеді. Ал ол жерде қалай ол басқармады? Ол кісіде әлеммен рухани байланысы болды. Сондықтан сол тыныштықта отырып бүкіл әлемді басқарды. Ол және қазіргі технологиялар соны растайтын дәлелдерді келтіруге болады. Сондықтан бұл біздің Das Numinose, мынау сакралды ілімдерді зерттеуші Рудольф Отто, Уильям Джеймс сияқты батыстың 100 жыл бұрын жазған кітаптары әлі актуалды. Олар осындай зиратқа келген кезде адамның қандай халде болатын физиологиясын және ішкі жан дүниесінде қандай тыныштық табатын барлығын зерттеп жазған. Соны қазір нейрофизиологиялық ғылымдар сол нәрселерді растап жатыр. Егер уақыт болса, ол туралы да қызық әңгімелер айтып беруге болады. Сондықтан біз солар арқылы әулиенің кереметіне, осы нәрселерге сенуге, бұл біздің сеніміміздің фундаменті болып тұр деп айтуға болады. Kıymetli hocam, birazcık da sözü artık sona doğru gelirken Yesevi vokal grubuna getirmek istiyorum. Ensemble'a getirmek istiyorum. Sizin rehberliğinizde adeta yol alıyor Yesevi vokal grubu ve Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerini aslında modern dünyada farklı şekilde bize izah ediyorlar. Biraz da Yesevi vokal grubunun bu son dönemdeki başarısından, projelerinden bahseder misiniz? Birazdan da dinleyeceğiz zaten. Бұл жігіттер басында 11 адам болып Қазақстанда мәуліттер өткізіп, салауаттар оқып, осы қадыр түнінде әртүрлі рәсімдер өткізіп, рухани әуендерді және салауаттарды мәуліт уақытында 1 ай бойы жүріп Қазақстанда барлық ауылдарда өткізіп жүрді. Ол кезде бұрынғы аталардың жасаған мәуліттерін көрген үлкен кісілер, аталар бар болатын. Олар барлығы соған қуанып, осы балаларға батасын беріп, ауылдық жерден бастады да, содан дамып 2008 жылы бірінші рет шетелге шығып, Коня қаласына Маулана Руми бабамыздың рахматулла алей мистик фестиваль Коньядағы сол фестивальға қатысты. Мистик мюзик фестиваль сол неде Коньяда өткен, сол жерде түріктер бірінші рет өте үлкен қолдау көрсетіп, сондай клиптер түсіріп барып қайтты. Одан бері осы таяуда ғана Мысырда осындай діни әуендер айтатын фестивальда олар бірінші орынды жүлдені алды. Испанияда өткен әуендердің хор халықаралық фестивалінде бірінші орын алды. Және христиан шіркеуінде Қожа Ахмет Яссауи бабаның хикметтері орындалды. Мен сол кезде интервью бердім, айттым. Мысалы, Османлылардың кезінде олар барлығын жасады, бірақ шіркеуде хикмет айтты ма, мен білмеймін. Олар өте, христиандарды өте жақсы қабылдап рахмет айтты. Мына Оноре Бальзактың бір жазған сөзі бар, ол айтады, Наполеонның қылышпен бағындырмағанын мен қаламмен бағындырдым деп. Ал бұл жерде хикметтер арқылы, жүректен шыққан әуездер арқылы сондай фестивальдарға қатысты. Содан кейін Алжирда өтті, Сәмә деген, ол да рухани діни әуендердің фестивалі. Сол жерге қатысты, осы соңғы 1-2 жылдағы ғана осындай нелер. Енді осы ТРТ Аваз сіздің теледидарға да біз көп рахмет алғыс айтамız. Şimdi bir kez daha vereceğiz kıymetli hocam zaten. Tam da onu böyle yeri gelmişken, siz TRT Avaz demişken ben de bir iki kelam edeyim. Vokal grubuna sözü bırakalım. Geçtiğimiz yıl kıymetli izleyicilerimiz biz yine akapella demiştik Türkistan'da sözünüzünde ve çok beğenilmişti TRT Avaz'da bunu. Sahnede ne vardı? En kadim, en kusursuz ses, o enstrüman vardı, insan sesi. Herhangi bir enstrüman aleti yok. Ve divan hikmeti anlatıyorlardı. Biz de bu akşam bu Türkistan'ın özünde, Ramazan-ı Şerif'in bu güzel akşamında bir kez daha sizi bu Yesevi vokal grubuyla, bir akapella ile divan hikmeti farklı bir şekilde anlatarak baş başa bırakıyoruz. Sonrasında veda için burada olacağız. Allah, Allah, Allah. Allah,
Açar sağ zikirdi hakkama da hak zikir Jürük gözüm aşar dostlar İstiğfardı tınmayaydı tapkanağa Şeytanlağın temmülgünün kaşar dostlar Şeytanlağın jaudun getsin mürde mantı Kündüz Allah tündü Allah dep şırlap alka Tarla hakka körer gezde nurga maltı Perişteler Allah nurun şaşar dostlar Allah nuru kabir için jarık kılar Perişteler şaraptarın şagıp nurar Mumun pende onu görüp zarık karar Fani jalgın jarığından kaşar dostlar Derişi bu kuda yüzün akkan jasını Barşa ruhtar jıyalып kep şattanıgasan Dua kılıp Allah'sına attangasını jümler Vak suyup bir kuşar dostlar Jeti adam kabirinin ketpi kalıp Münkür nakir kirip gelir oktay garip Lavlap durgan iki gözü ottay janıp Nurdu görüp tazım etip kaşar dostlar Münkür nakir javab almay kaşıp berip Eňeriydi közdün jasın şaşıp tөгüp Hak zikirin aytkan janga gaşık bolup Kanat kagıp kökke karay uçar dostlar Öwüz gelir haktan nege jaladın dep Kabirdege kulumdan ne soradın dep Ey beyade voktun ene kulağın dep Münkür nakir oňdy soldy kaşar dostlar Her deminde zikir kıldıl kambay nurga kılamazda Tepildi kat joldaymında Berim küllü iyigelikti onday kılga barlık kılgan künaların keşir dostlar Künaların hak geçirip nazar burar şükür kılar jatkan barlık ajaldılar Ervak bitken kirlerinin tazarda var Kabristanga hak rahmetin şaşar dostlar Allah 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 Elhamdülillah ondan geldi o jaratkan Biz kutulduk kabirdeki bar azaptan Biz tirildik ölü gedik dana battan Dua kılıp hakka kolun jayar dostlar Münkür nakir jalar sonda bar jarıktın Iyesi sen jasın gördün sangarıptın Lütuf etsen talaysızga bağdarıttın Secde kılıp şakirtin aşar dostlar La ilahe illallah'a karşı kurban Didar üçün dünya boktu şaşıttıngan Ahirettin şın savdasın kasıp kılgan Havuz gavsar susunundan içir dostlar Aşık tepil hakka janın kılsa kurbanı Şahzar bırak sakarlarda dursa жылда Жерден келіп ерен жерден нұр сағынғаны Sultan болып дүр базарын ашар достар Munda turmaz haktın ise Bağırağan can haziretse Varalaspaz davga жалған Fakırlıktan lezzet alıp Tevba ongan garip bolup Ulu susun içeri dostlar Kulga rahmet mahabattın otun jakşı Nefsi peli jir gökte jep sapırmakşı Toprak bol jatsın ölmez kapır nefsi Nefsi sölgen hürmen kılman koşar dostlar Allah 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 Efendim Türkistan'da sözün özünde akapellayı dinledik. Gelin hocamızla bir de veda makamında bir sohbet yapalım. Kıymetli hocam son söz bir Ramazan mesajı buyurun kısa.
Баршаларыңызға Рамазан айы мүбәрәк болсын, құтты болсын. Бұл ясауи тобын сіздер осылай насихаттап, Түркияның халқына жазып алып, насихаттап, көрсетіп жатқандарыңызға көп-көп үлкен алғыс айтамыз. Бұл біздің бірлігіміз, осылай біздің бауырмашылдығымыз осындай проектілер арқылы жалғасады, және сіздің теледидарды жалғыз Түркия емес, Өзбекстан, Әзербайжан, басқа да елдер, барлық түркі мемлекеттері көреді. Сондықтан біз осыған өте қуаныштымыз. Қазіргі жастарға, қазіргі біздің заманға бұл ясауи тобының өзі бұл феномен деп айтуға болады. Себебі культур феномен, мәдени, себебі бұл бұрынғы ескі дәстүрді қазіргі модерн сахналық үлгіде, сахналық формада насихаттау формасы. Олар жетеуі де барлығы консерваторияны аяқтаған жігіттер. Сол осы 7 жігіттің барлығының атынан сіздерге көп-көп рахмет айтып, Рамазан айы мүбәрәк болсын. Осылай бауырмашылығымыз жалғаса берсін. Сол ясауи бабаларымыздың ілімі, айтқан болжамдары тезірек орындалып, түркі әлемге үлгі болsun. Sağ olun, var olun kıymetli hocam. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Bizleri aydınlattınız. Sizin dilinizle, sizin anlatımınızla, söyleminizle Ahmet Yesevi'yi farklı bir gözle gördük. Hedef aynı yer, aynı kapıya çıkıyor ama siz farklı şekilde anlattınız. Biz de gönlümüze o şekilde indirdik. Sağ olun, var olun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkistan'da Sözün Özü programının bu akşamda sonuna geldik. Güzel bir Ramazan-ı Şerif akşamından seslendik sizlere. Kazakistan Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayat İbrayev bizlerle birlikteydi. Hem bir gönül insanı, hem bir bilim insanı, hem de Yesevi Vokal grubunun da rehberliğini yapan özel bir insan. Bize Ahmet Yesevi'yi anlattı kendi ifadeleriyle. Biz de o kaynaktan yol bulan, Anadolu sahasında yetişmiş Yunus Emre ile namı diğer bizim Yunus'la bitirelim. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diye ifade ettiği dizeleri var biliyorsunuz Yunus Emre'nin. İnsan da sadece bugünden ibaret bir varlık değil. Binlerce yıllık o mazinin, o geçmişin bugünkü kıyısı adeta. Ama bugünkü kıyısı iken de orada kalmaması gerekiyor. O köklerinin, mazisinin, o sularının nereden geldiğinin de farkında olması gerekiyor. O sorumluluğu da taşıması gerekiyor. İşte bu yüzden Ahmet Yesevi kimdir diye sorduk bu akşam. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize güzel bir Ramazan akşamı diliyoruz. Yarın yine aynı saatte bizler aynı heyecanla sizleri burada bekliyor olacağız. Kazakistan'ın o güzel havalarından bazen bizler de nasipleniyoruz. Sesimiz de ara ara kısılıveriyor kıymetli izleyicilerimiz. Bunun için de dilimiz sürçtüyse affola diyelim. Bunu da bir not olarak düşelim. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar.